Dear children, praise the Lord. We once again greet you and welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We appreciate you tuning into this broadcast, this channel week after week, and we believe that you've been enjoying, you've been learning, and you've also been blessed. We also hope that you've been sharing this with your friends, so continue doing that. Before we start today's Sunday school session, shall we have a word of prayer? Heavenly Father, we thank you for this new day, a new week, and a new month in our lives. And thank you for your faithfulness that we've been cherishing over so many months, O Lord. O Lord, despite the very uncertain times outside, you've been gracious to this flock, this assembly, so that we could telecast the Sunday school sessions week after week. We are grateful to you for all those who've been viewing it and learning from it, O Lord. May this have abiding impact in their lives. As we commence today's session, we commit it to your care and to your glory. O Lord, please be with us, lead us, and may your eternal plans for the children through this ministry be accomplished. Thus committing all of us to your glory, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, for our memory verse, may we turn our Bibles to a very famous portion from Exodus chapter 33. Exodus chapter 33 and verse 14. Exodus chapter 33 verse 14. And it goes like this. And he said, that is God, and he said, my presence shall go with thee, and I will give you rest. I'll read that once again. And he said, my presence shall go with thee, and I will give you rest. Let's read that in Telugu as well. నిర్గమకాండము 33:14. నిర్గమకాండము 33:14. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి చేసేదనగా. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. దయచేసి ఈ వాక్యము కంటత పెట్టండి, ఇంకా క్లెయిమ్ చేయండి. మన ప్రతిరోజు ఈ వాక్యం క్లెయిమ్ చేసి ప్రభు సన్నిధిని మనం కోరుకుంటే మన కార్యాల్లో ఆయన సఫలత ఇస్తాడు. సో చిల్డ్రన్, we will start singing, and we will start with the song, Lord Jesus Christ, thank you for your sacrifice. Sacrifice, you became nothing, poured out to death. Many times I've wondered at your gift of life. I'm in that place once again. I'm in that place once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you, once again I poured out my life. Now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day I'll bow. But for now I marvel at your saving grace. I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you, once again I pour out my life. Thank you for the cross, thank you for the cross, thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross,
Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. We will sing the next song, No You Can't Get to Heaven Without Salvation. No, you can't get to heaven without Salvation. As a gift of His love you receive Salvation. Shout it loud, loud and clear Salvation. Sing it out far and near Salvation. No, you can't get to heaven without Salvation. No, you can't get to heaven without Salvation. Acts 16:31 Salvation. Just believe and receive Salvation. We learned a song last week. We will repeat it once again if you want to know the power of God. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. Get down, brothers, get down, sisters, get down at Jesus' feet. Get down, brothers, get down, sisters, get down at Jesus' feet. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. Get down, sinners, get down, His saints, get down at Jesus' feet. Get down, sinners, get down, His saints, get down at Jesus' feet. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. If you want to know the power of God, get down at Jesus' feet. We will sing an old song, Na Hrudayamu Yesuni Tota, Dani Falitamu Nenittunu. Na hrudayamu
యేసుని తోట దాని ఫలితము నేనెత్తును. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. నా హృదయపు తోట కడుగుము, ఓ ప్రేమ గల యేసు. గురుగులు రాళ్ళు ముళ్ళును తీసివేయుము నా నుండి. గురుగులు రాళ్ళు ముళ్ళును తీసివేయుము నా నుండి. నా హృదయము యేసుని తోట దాని ఫలితము నేనెత్తును. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. నా హృదయపు తోటలోనికి రా, ఓ ప్రేమ గల యేసు. నీ తోటగా చేసి కోనుము, యజమానుడవు కమ్ము. నీ తోటగా చేసి కోనుము, యజమానుడవు కమ్ము. నా హృదయము యేసుని తోట దాని ఫలితము నేనెత్తును. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. నీ ప్రేమతో సేవను చేతును, ప్రేమ మాటలు పలికెదను. Finally, we will sing one of the VBS songs, Korukonadi Samayamidiye. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. సేవింతురా ప్రభుని మీరు, మీరును నీ ఇంటి వారు. సేవింతువా ప్రభుని నీవు, నీవును నీ ఇంటి వారు. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. ప్రభుని పిలుపు ఉత్తమము, ప్రభుని పిలుపు పరిశుద్ధము. ప్రభుని పిలుపు ఉత్తమము, ప్రభుని పిలుపు పరిశుద్ధము. గొప్ప పిలుపుకు విధేయులై నిర్ణయించు దినము ఇదియే. గొప్ప పిలుపుకు విధేయులై నిర్ణయించు దినము ఇదియే. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. కోరుకొనేడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. వ్యర్థపరచక జాగు చేయక ఆలోచించుకొనీదు గమ్యం. వ్యర్థపరచక జాగు చేయక ఆలోచించుకొనీదు గమ్యం. రక్షణ పిలుపుకు నీవు
ఆలకించు సమయమిదియే, రక్షణ పిలుపుకు నీవు ఆలకించు సమయమిదియే, కోరుకొనిడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే, కోరుకొనిడి సమయమిదియే, నిర్ణయానికి దినము ఇదియే. సేవింతు ఆ ప్రభుని నీవును నీ ఇంటి వారు, సేవింతు ఆ ప్రభుని నీవును నీ ఇంటి వారు, కోరుకొనిడి సమయమిది, నిర్ణయానికి దినము ఇది, కోరుకొనిడి సమయమిది, నిర్ణయానికి దినము ఇది. Children, after the closing lesson, we will do some action songs. It's time for you to listen to the closing lesson. Wherever you are, please be seated and be attentive. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు, ప్రార్థన చేసుకుందామా? అందరు మోకరించండి. కృపల తండ్రి, నమ్మకైన దేవా, సత్యవంతుడ, సత్యస్వరూపి, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న తండ్రి, మరి ఆదివారం దినాన్ని తండ్రిని పునెత్తిన దినాన మరి పిల్లలంగా తండ్రిని పాసందికి రావడానికి మమ్మల్ని తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకొని మాకు ఇచ్చిన దానికరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలైనా, బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పుడు కూడా తండ్రి మరి మా బిడ్డను తండ్రి నువ్వు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటాను తండ్రి. మరి ముఖ్యంగా వినబోయే తండ్రి మరి స్టోరీ ద్వారా పిల్లలతో నాతో మాట్లాడినైనా, ముఖ్యంగా పిల్లల్ని తండ్రి మరి నువ్వు ఎంతగా తండ్రి మరి ప్రేమించావో, ఎంతగా వారిని తండ్రి ఏర్పరచుకున్నావో, ఎంతగా నువ్వు వారి కొరకు క్రయం చెల్లించావో అది వారి గుర్తెరిగి తండ్రి వారి హృదయాలు నీకు ఇచ్చుట్లు తండ్రి వెనుకంజ వేయకుండా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకోమని కోరుతున్నాం. మరి నా పక్షాన్ని కొట్టండి. ఇర్మియా 1:9, లూకా 12:12, యెషయా 51:16, నిర్గమకాండ 4:12 సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నన్ను నీ జ్ఞానంతో నింపమని కోరుతూ నన్ను శిలువచాటున మరుగుపరుచుకుంటూ నీ నామానికి మహిమగంత ఆరోపించుకుంటూ సమయాన్ని అంతా కొట్టని నీ హస్తాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన శ్రేష్టకరమైన నామములో ప్రార్థించి అది ఇంత వేడుకొంచున్నాను తండ్రి, ఆమెన్. ఈరోజు స్టోరీ పేరేంటో తెలుసా మీకు? లిటిల్ బోట్ ట్వైస్ ఓన్డ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? చిన్న ఓడ. ఏంటి చెప్పండి? చిన్న ఓడని 2 సార్లు తను స్వంతం చేసుకున్నట్టు. ఓకేనా? మీకు స్టోరీస్ అంటే ఇష్టమే కదా? ఈ కథలో ఇక్కడ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న బాబు పేరు బ్రూస్. ఏంటి చెప్పాలి? బ్రూస్కి సముద్రం అన్నా, ఓడలన్నా, పడవలన్నా చాలా ఇష్టం అనమాట. వాళ్ళ ఇల్లు ఒక సముద్రం దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ సముద్రం దగ్గర ఒక గ్రామంలో బ్రూస్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉంటూ ఉంటారనమాట. అందుకు రోజు కూడా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. చక్కగా ఏంటి ఓడల్ని చూసుకుంటూ, పడవల్ని చూసుకుంటూ తను చక్కగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఒకరోజు ఇట్లా ఉంటుంటే వాళ్ళ నాన్న చూసి బ్రూస్ని చూసి, బ్రూస్ నీకు బోట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా, మరి నువ్వే ఒక బోట్ చేయొచ్చు కదా అంటాడు. ఏమన్నాడు? నువ్వే కదా ఒక బోట్ చేయొచ్చు కదా, నేను దానికి కావాల్సిన సామాన్ అంతా నీకు ఇస్తాను అని చెప్తే బ్రూస్కి చాలా సంతోషం వేస్తుంది. అవునా, నేను తప్పకుండా చేస్తాను అట్లయితే అని అంటే వాళ్ళ నాన్న బ్రూస్కి కావాల్సిన సామాన్ అంతా కొనిస్తే వాళ్ళ నాన్న షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రూస్ తన మొత్తం చక్కగా పడవ తయారు చేయడం మొదలెడతాడనమాట. చూడండి, ఒక పడవ తయారు చేసి చక్కగా దాని కలర్స్ చూడండి, బ్లూ రెడ్ కలర్తో చక్కగా దానిపైన ఒక తెరచాప కూడా ఉండేటట్టు చక్కగా మంచిగా చిన్న పడవ అనమాట తయారు చేస్తాడనమాట. తయారు చేస్తే చాలా సంతోషిస్తాడు. ఎందుకు? బ్రూస్ తన చేతులతో కష్టపడి చేస్తాడు కదా. అవునా కదా? ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏదైనా చిన్న పని చేస్తే మీకు ఎంత సంతోషం వేస్తుంది? అవునా కదా? బ్రూస్కి కూడా నేను చేశాను, నా చేతులతో చేశాను అని చాలా సంతోషం వేస్తుంది అనమాట. కానీ బ్రూస్ చేసిన పడవ పెద్దదా చెప్పండి? బ్రూస్ చేసిన పడవ పెద్దదా చిన్నదా? చిన్నది. దాంట్లో మనుషులు ఎక్కలేరు. కానీ బ్రూస్ ఏం చేస్తాడు తెలుసా? చక్కగా దానికి ఒక తాడు కూడా కట్టాడనమాట. కట్టి బ్రూస్ నీళ్ళలో ఆడుకుంటున్నప్పుడల్లా ఆ తాడు పట్టుకొని దాన్ని
బోటుని అటు ఇటు తిప్పేవాడు అనమాట. నీళ్ళ మీద అది బోటు చక్కగా పడవ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే బ్రూస్కి చాలా సంతోషం వేస్తుండేది. చక్కగా ఒక పక్క నీళ్ళతో ఆడుకునేవాడు, పక్కన బోటుని అటు ఇటు తిప్పుతూ అట్లా చాలా బాగా ఆడుకునేవాడు అనమాట. అట్లా కొన్ని రోజులు అయిపోయింది. ఒకసారి ఏమైంది తెలుసా, బ్రూస్ తనకి అలా ఆడుకుంటున్న టైంలో ఎక్కడి నుంచో తెలియదు కానీ ఒక సౌండ్ వచ్చిందంట. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఆ సౌండ్ ఏంటో? విన్నామంటే దేని సౌండ్ అది? అంబులెన్స్. అంబులెన్స్. అంబులెన్స్ కాదు, ఇది ఒక ఫైర్ ఇంజన్ సౌండ్ అనమాట. దేని సౌండ్? ఫైర్ ఇంజన్. ఫైర్ ఇంజన్ సౌండ్. ఏంటా బ్రూస్కి అర్థం కాలే, ఆడుకుంటూ ఉంటుంటే ఒక ఫైర్ ఇంజన్ సౌండ్ వినిపించిందంట. ఇంకా గబగబా మనకు కూడా మనం ఏదైనా ఆడుతుంటే ఏదైనా అరుపులు కానీ ఏదైనా సౌండ్లు వినిపిస్తే మనం కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాం వెళ్ళమా? అట్లనే బ్రూస్ కూడా ఏం చేశారు తెలుసా, గబ్బా గబ్బా నీళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ పడవకి తను చేసుకున్న బోటుకి చిన్న తాడు ఉంది కదా, ఆ తాడుని ఒక బండకేసి అక్కడ దగ్గరున్న ఒక చిన్న బండకేసి తాడుతో ఆ పడవని కట్టేసి గబ్బా గబ్బా వాడి ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కడ సౌండ్ వస్తుందో ఏంటి ఫైర్ ఇంజన్ సౌండ్ ఏంటా అని గబ్బా గబ్బా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళనమాట. అక్కడ వాళ్ళు ఊర్లో అంటే ఒక చోట ఇక సముద్రం అంటే దగ్గర ఎవరు ఉంటారు ఎక్కువ? బ్రూస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటారు. కానీ మెయిన్ ఎవరు ఉంటారు? చేపలు పట్టేవాళ్ళు, జాలర్లు, ఫిషర్ మ్యాన్, అవునా కదా? అక్కడ ఒక ఫిషర్ మ్యాన్ వాళ్ళు ఉండే ఒక కాలనీ ఉందన్నమాట. అక్కడ వాళ్ళంతా గుడిసెలు చిన్న చిన్న కట్టెలతో కట్టుకుంటారు కాబట్టి అవి ఎట్లా అంటుకున్నాయో తెలియదు, అంటుకున్నాయి అనమాట. అప్పుడు అందుకు ఎవరో ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చింది. చూడండి ఎట్లా వస్తుందో. అగో ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు వచ్చారనమాట. వచ్చి అక్కడ మంటలన్నీ ఆరుతుంటే బ్రూస్ అట్లనే టెన్షన్ పడి చూస్తున్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అలానే చూస్తున్నారు అనమాట. అట్లా చూస్తూ చూస్తూ టైం ఎంతో గడిచిపోయింది. సాయంత్రం అయింది. బ్రూస్కి అయ్యో నా బోట్ ఏమైందా అని గుర్తుకొచ్చింది. గాబా గాబా వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ బోట్ లేదు. మొత్తం వెతికాడు, నీళ్ళలో వెతికాడు, దగ్గరికి వెళ్ళి ఎత్తికాడు, ఏమైందో తెలియదు, బోట్ కనిపించలే. చాలా ఏడుస్తూ చాలా బాధపడ్డాడు. ఎందుకు? బ్రూస్కి మామూలుగానే బోట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, అవునా కదా? చాలా ఇష్టం. అందులో తన చేతులతో చేసుకున్నాడు. అయ్యో అని చాలా బాధపడుతుంటే రోజు అట్లానే దిగులుగా కూర్చున్నాడు అనమాట. వాళ్ళ నాన్న అన్నారు, ఎందుకు బ్రూస్, కావాలంటే ఇంకో పడవ చేసుకుని మళ్ళీ నీకు ఇస్తా కదా అంటే, లేదు డాడీ నాకు నా బోటే ఇష్టం, ఎందుకంటే నేను దగ్గరుండి చక్కగా కట్టెలు తెచ్చాను, చక్కగా కట్టెలతో కొట్టుకున్నాను, చక్కగా షేప్ చేసుకున్నాను, మంచి రంగులు వేసుకున్నాను, ఒక తెర చేప కట్టాను, ఒక తాడు కట్టుకున్నాను, నాకు నా చేతులతో చేసా కాబట్టి నా బోటే నాకు కావాలని రోజు అలా బాధపడుతున్నాను అనమాట. అట్లా కొన్ని రోజులు అయిపోయింది. ఒకసారి బ్రూస్ వాళ్ళ డాడీతో అలా షాపింగ్కి వెళ్ళాడు అనమాట. వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా ఒక షాప్ దగ్గర వచ్చి ఆగిపోయాడు. ఏంటా అని చూస్తే చూడండి ఆగిపోయాడు. అక్కడ షాప్లో గ్లాస్ అద్దాలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో నుండి చూస్తే అగో బ్రూస్ పడవ బోటు కనిపించింది. అలానే చూస్తున్నాడు. వాళ్ళ నాన్న ముందరికి వెళ్ళే మనిషి కొంచెం వెనక్కి వచ్చి, ఏంటి బ్రూస్ ఏమైందంటే, డాడీ నా బోటు డాడీ అన్నాడు. బ్రూస్ నీ బోట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది, అది ఎవరిదో అంటే, లేదు డాడీ నేను చేశాను, నాకు తెలుసు, అది నా బోటే అన్నమాట. అంటే వాళ్ళ డాడీ మాట్లాడుతూ బ్రూస్ లోపలికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ బోట్ని పట్టుకున్నాడు. వెంటనే షాప్ అంకుల్ వచ్చారనమాట. వచ్చి ఏ బాబు ఏం చేస్తున్నావు అంటే, అంకుల్ ఇది నా బోట్ అంకుల్. భలే ఉన్నవే, ఆ బోటు మాది అంటే, లేదంకుల్ నాదే అంకుల్ బాగా ఏడుస్తాడు. అంటే ఇంతలో వాళ్ళ డాడీ వచ్చారన్నమాట. వచ్చి సారీ అండి ఏమనుకోకండి, మా బాబుది సేమ్ ఇటువంటి బోటే ఉండాలి, అది ఇట్లా పోయింది అందుకే వాడు అది అంటున్నాడంటే, లేదంకుల్ నాదే అంకుల్ ఈ బోటు అంటాడు మళ్ళీ బ్రూస్. అంటే అప్పుడు షాప్ అంకుల్ అంటాడు, ఇది మొన్న అప్పుడు ఒక 5 days క్రితం మనం అక్కడ ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చిందే, ఇల్లు కాలిపోయాయే, ఆ రోజు ఒక అతను నాకు తెచ్చి ఇది అమ్మాడు, అప్పుడు నేను కొనుక్కున్నాను, అందుకే మా షాప్లో పెట్టానంటే, అప్పుడు బ్రూస్ అంటాడు, అంకుల్ ఆ రోజు నా బోట్ మిస్ అయింది అంకుల్, నేను ఫైర్ ఇంజన్ వస్తే నేను నా బోట్ను వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, వచ్చేసరికి ఇంతలో లేదు అంకుల్ అది నా బోటే అంకుల్ అంటే, పాప షాప్ అంకుల్ ఏం చేస్తారు, అతను కూడా కొన్నాడు, అవునా కదా, ఏం చేయలేడు. అయితే షాప్ అంకుల్ ఏమన్నాడు, సరే నువ్వు ఇంతగా ఏడుస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీ దగ్గర ఎక్కువ పైసలు తీసుకోను, నేను ఎంత మనీ అయితే ఇచ్చి ఆ ఫిషర్ మ్యాన్ ఆ జాలర్కి ఇచ్చి కొనుక్కున్నానో నువ్వు అంతే మనీ నాకు ఇచ్చేసాయి, అప్పుడు నీ బోట్ నువ్వు తీసుకెళ్ళిపో అన్నాడు. అయితే బ్రూస్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అయితే వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడు తెలుసా, ఇదిగో షాప్ అంకుల్ చెప్తున్నాడు, ఇదిగో దాని మీద రేట్ కనిపిస్తుందా, $డాలర్స్లో ఉందన్నమాట, నువ్వు ఈ మనీ ఇచ్చి నువ్వు తీసుకెళ్ళు అని అంటే, బ్రూస్కి ఇట్లా అని, అయ్యో ఏంటి నా బోటుని నేనే కొనుక్కోవాలా, ఇది ఎక్కడైనా ఉందా అసలు అని చాలా బాధపడుతుంటే, వాళ్ళ నాన్న బ్రూస్ మోహన్ చూసి
చూడండి అగో మనీ ఇచ్చాడనమాట. బ్రూస్ నువ్వేం బాధపడకు, నేను నీకు మనీ ఇస్తాను, నీ బోట్ నువ్వే తీసుకో అంటే బ్రూస్కి ఒక పక్క బాధగా ఉంది, ఒక పక్క సంతోషంగా ఉంది. సంతోషంగా ఎందుకు? తన బోటు మళ్ళీ తనకే వస్తున్నట్టు. బాధ ఎందుకు? నేను చేసిన బోటు, నేను కష్టపడి చేసుకున్న బోటుని నేను కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అని ఒక పక్క బాధ అని. కానీ సంతోషంగా ఆ బోట్ని తీసుకున్నాడు అనమాట. చూడండి ఒక ఆనందంతో కళ్ళెంబడి నీళ్లు కూడా వస్తున్నాయి. బ్రూస్కి చూసారు లేదా, తన బోట్ అంతా ఎంత చక్కగా చూసుకుంటున్నాడు, తను కట్టిన తెర చేపలు కలరు అన్నీ చూసుకుంటూ మురిసిపోతున్నాడు అనమాట. ఇట్లానే చూసారా బ్రూస్కి ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం? వాళ్ళ డాడీతో ఏమన్నారు తెలుసా? డాడీ ఇది 2 times నా బోట్ అయిపోయింది. ఎందుకు? ఒకసారి నేను కష్టపడి చేశాను, ఇంకోసారి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాను, అంటే ఇది 2 times నా బోట్ అయిపోయింది, ఇంకా దీన్ని ఎవ్వరు కూడా నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళలేరు అని గ్రేట్గా చెప్పుకున్నాడు అనమాట. మరి చూసారా పిల్లలు, బ్రూసే ఒక చిన్న బాబాయ్ ఉండే తను పడవని చిన్న బోట్ని తయారు చేసి మళ్ళీ తిరిగి పోయినందుకు బాధపడి తిరిగి పైసలు ఇచ్చి కొనుక్కొని తిరిగి ఆ బోటు తన చెంతకు వచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషించాడో, అలాగే మన యేసయ్య కూడా తెలుసా? మీరు ఎప్పుడు ఎవ్రీ సండే స్కూల్లో యేసు ప్రభు గురించి వింటున్నారు కదా, వింటున్నారా? వింటున్నామండి. ఏమనుంది? దేవుడంట తన స్వరూపంలో మనల్ని తయారు చేశాడు, అవునా కదా? మనల్ని తయారు చేసి మనల్ని మట్టి నుండి తీసి ఒక ఆకారంగా, ఒక మనిషి ఆకారంలో తయారు చేసి తన జీవాత్మని మనల్ని ఊదితే మనకి జీవం వచ్చిందనమాట. అట్లా మనకి అంతేకాకుండా అప్పుడంట ఆ ఫస్ట్ యేసయ్య చేసిన మనిషి ఎవరు చెప్పండి? పేరేంటి? ఆదాం తయారు చేశాడు అనమాట. ఆదాం తయారు చేసి మొత్తం ఇచ్చాడు. మీకు తెలుసు కదా, ఆదాం నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగు, నువ్వు ఏదైనా చేసుకో అని అంటే, కానీ ఒక పండు తినొద్దు అన్నాడు. మనం కూడా ఏం చేస్తాం? మన అమ్మ నాన్న చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తాం, కానీ ఏదైతే వద్దు అంటారో అది ఇంకా కావాలని చేస్తాం, అవునా కదా? అయితే అట్లానే ఆదాం కూడా అప్పుడు ఏం చేశారు? దేవుడు ఏదైతే పండు తినొద్దు అన్నాడో ఆ పండు తిని తప్పు చేశాడు. వినండి, ఒక్కటే అన్ని పనులు చేశాడు, దేవుడు చెప్పినవన్నీ. ఏది చెయ్యొద్దన్నాడో అది చేశాడు. అంటే మనం అనుకుంటాం కదా, మమ్మీ వాళ్ళ మాట అన్నీ విన్నాం, ఇది ఒక్కటే కదా చేసి అని అనుకుంటాం, కానీ దేవుడు ఆ ఒక్క దాంట్లో కూడా చూడండి, అట్లా ఆదాం తను తప్పు చేయడం వల్ల పాపం చేసినట్టు అయిపోయాడు. పాపం చేయడం వల్ల దేవునికి దూరం అయిపోయాడు. దేవుడు అంటే అప్పుడు ఆదాంని ఆ ఏదైనా అక్కడ తోటల నుంచి బయటకు పంపించేశాడంట. పంపించేసిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడు కూడా చాలా బాధపడ్డాడు. ఎందుకో తెలుసా? నేను ఆదాంని నా చేతులతో చేశాను, నేను ఆయన సృష్టికర్తను, కానీ ఆదాం చిన్న మిస్టేక్ చేయడం వల్ల, పాపం చేయడం వల్ల నాకు దూరం అయిపోయాడని దేవుడు కూడా అప్పుడు ఆ టైంలో బాధపడ్డాడంట. బ్రూస్ బాధపడ్డాడా తన బోటు పోతే? అట్లానే దేవుడు కూడా అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాడు. అంటే బాధపడి తిరిగి ఆదాంని ఎట్లా నా చెంతకు మళ్ళీ అంటే మనుషుల ద్వారా వినండి, రోమా 5:12 ఏముంది తెలుసా? ఒక్క మనిషి ద్వారా అంటే లోకంలో పాపం వచ్చిందంట. ఆ పాపం వల్ల మనకి మరణం వచ్చింది, దేవుడి నుంచి ఎడబాటు వచ్చింది. అది దేవుడు బాధపడుతూ ఏం చేయాలని అర్థం కాక దేవుడు ఏం చేస్తా తెలుసా? మనం అందరం అంటే కూడా దేవుడి దగ్గర నుంచి ఆదాం ఎట్లా తప్పిపోయాడో మనం కూడా ఒక గొర్రెల్లాగా తప్పిపోయామంట. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో? చిన్నప్పుడు కథలు వినే ఉంటారు. గొర్రెలు మేకలు మందలోంచి తప్పిపోయి ఏ తోడేలుకో సింహానికో బలి అయిపోయేవి. అప్పుడు వెళ్ళి కాపరెళ్ళి వాడిని పట్టుకోవడం, కాపాడడం, అట్లా, అవునా కదా? అట్లా మనం కూడా దేవుని మేపే గొర్రెలుగా మనం ఉండకుండా, మనం కూడా దేవుడు చూపెట్టే దారిలో ఉండకుండా మనం కూడా చాలాసార్లు దారులు తప్పిపోతున్నాం అనమాట. కానీ దేవుడు ఎంతో ప్రేమగల దేవుడు కాబట్టి మనల్ని తిరిగి ఆయన చెంతకు పిలుచుకోవడానికి, తిరిగి మనల్ని ఆయన కొనుక్కోవడానికి ఆయన ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని మన కొరకు ఈ లోకానికి పంపాడు, తెలుసా? అందుకు మళ్ళీ తిరిగి ఆయన ఎట్లా పిలిచాడు? ఒక ఆదాం వల్ల మన పాపం వచ్చిందా లోకంలోకి? మరి ఆ పాపం పోవాలి అంటే ఏదైనా రక్తం చిందించాలి. మేకల వల్ల, గొర్రెల వల్ల రక్తం చిందించడం వల్ల ఆ పాపం నిష్కలంకమైన, నిర్దోషమైన, పవిత్రమైన గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారానే మన పాపాలకి పరిహారం అంట. అందుకే 1 పేతురు 1:18 చెప్పినట్టు దేవుడు మనల్ని ఆ నిర్దోషమైన, నిష్కలంకమైన రక్తం చేత మనల్ని పాపం నుంచి విడిపించి, ఆచారాల నుండి, పితృపారంచారాల నుండి మనల్ని విడిపించి తన కోసం మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా ఎఫెసీ 1:7 ఏమో తెలుసా? జగత్తు పునాది వేయపడు మునిపే
మనల్ని అంట యేసుక్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడంట. చూడండి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు. ఒకరోజు సరిత పుడుతుంది, ఒకరోజు రాకేష్ పుడతాడు, కానీ వాళ్ళు నా ప్రజలు అవ్వాలి, నా బిడ్డలు అవ్వాలని దేవుడికి ఎంతో కోరుకుండి మనల్ని ఎప్పుడంట జగత్తు పునాది వేయబడకుండా ఏర్పరచుకున్నాడంట. అందుకని దేవుడు యేసుక్రీస్తుని ఈ లోకాన్ని పంపాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మన పాపాలంతా కూడా తన వీపుని వేసుకొని శిలువ పైన చనిపోయాడు. చనిపోవడాన్ని మరణించి సాతానుని గెలిచి మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచాడనమాట. అందుకు మన హృదయం యేసయ్యకి ఇస్తే దేవుడు తప్పకుండా ఆయన బిడ్డలుగా చేర్చుకుంటాడంట. ఎవరికైనా యోహాను 1:12 తెలుసా? దాంట్లో ఏముంది? తన ఎందరు అంగీకరిస్తారు వాళ్ళే తన ప్రియ కుమారులు అవుతారని ఉంది. ఎవరైతే ఆయన అంగీకరిస్తారో వారందరినీ అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే తన పిల్లలుగా ఆయన చేర్చుకుంటాడంట. చూడండి మనకి ఎంత కదా, మనం ఎంత లక్కీ కదా. మనం అంటే యేసయ్య నువ్వు నా దేవుడివి, నా కోసం వచ్చావు, నా పాపాల కోసం వచ్చావు, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో యేసయ్య అని చిన్న ప్రార్థన చేస్తే చాలు. మనం అంటే అప్పుడు ఏమవుతాం? దేవుని పిల్లలం అవుతాం అనమాట. అవునా కదా? మరి మీరు చెప్పండి, ఇన్నిసార్లు మరి బ్రూస్ కూడా ఏంటి ఒకసారి తను చేసినప్పుడు పడవపోతే బాధపడ్డాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఏం చేశాడు? అది కొనుక్కున్నాడు. అట్లనే దేవుడు కూడా మనల్ని తన ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం చిందించడం వల్ల మళ్ళీ క్రయం ఇచ్చి మళ్ళీ తిరిగి కొనుక్కున్నాడు అనమాట. అందువల్ల మనం దేవుడికి కూడా మనల్ని తిరిగి ఒకసారి సృష్టించాడు, ఇంకోసారి తిరిగి కొనుక్కొని తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు. మరి దేవుడు కూడా మన రెండింతలుగా మనల్ని తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడా లేదా చెప్పండి? చేసుకున్నాడు. మనం ఏం లేదు, చిన్న ప్రార్థన చేసుకోవాలి. యేసయ్యా అవును నా కొరకు నువ్వు వచ్చావు, నా కొరకు రక్తం చిందించావు, నన్ను నీ బిడ్డగా చేసుకో యేసయ్యా అని చిన్న మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం కూడా దేవుని పిల్లలం అవుతాం అనమాట. అప్పుడు బ్రూసు ఎలా అయితే తన బోట్ని చూసి ఎంత సంతోషించాడో తిరిగి కొనుక్కోవడం వల్ల మనం బిడ్డలుగా అయినప్పుడు తండ్రి అనే దేవుడు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తాడనమాట. మరి మీరు చెప్పండి, దేవుని పిల్లలు అవడానికి మీకు ఇష్టమేనా? ఇష్టమే ఆంటీ. నిజం చెప్పండి. నిజం. మరి నేను చెప్పినట్టు మీరు ప్రార్థన చేస్తారా? చేస్తాం ఆంటీ. సరే మోకరించండి. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవా, నమ్మకమైన తండ్రి, సర్వసృష్టికర్త, మరి మమ్మల్ని కూడా తండ్రి ఒకప్పుడు నీకు అవిధేయులుగా తండ్రి దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆయన ప్రేమించి తండ్రి మా కొరకు తండ్రి ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడిగా ఉన్నందుకు వందనాలైనా తండ్రి. మా పాపాన్ని పరిహరించడానికి తండ్రి నువ్వు తిరిగి తండ్రి నీ ప్రియకుమారుడు తండ్రి మరి ఈ లోకానికి పంపి తన చిందించిన రక్తం ద్వారా చెల్లించిన క్రయం ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని నీ బిడ్డలుగా నీ సొత్తుగా నీ జనాంగంగా తండ్రి చేసుకున్న దేవా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానైనా తండ్రి. మరీ ముఖ్యంగా తండ్రి మరి ఈ సమయంలో తండ్రి ఏ బిడ్డలైతే తండ్రి మరి తమ హృదయాలు తండ్రి నీకు తండ్రి అర్పించారో వారిని తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకొనైనా వారు కూడా తండ్రి అనుదినం తండ్రి మరి నీకు ఇష్టమైన పనులు చేస్తూ నీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించడానికి వారికి తండ్రి సహాయం చేయమని కోరుతున్నాను తండ్రి. మరి ముఖ్యంగా మీ ఇక్కడ ప్రతి బిడ్డను తండ్రి నీ హస్తాలు కప్పు చెప్పుకున్న తండ్రి రానున్న దినాల్లో వారు నీ చేతిలో బలమైన పనిముట్లకు తండ్రి నీవే వాడుకోమని కోరుతూ మమ్మల్ని హస్తాలు కప్పు చెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన శ్రేష్టకరమైన నామములో ప్రార్థించి ఇంత వేడుకొచ్చున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఇగో మెమరీ వర్స్ చెప్పండి. మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది. మనలో ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను. ఏషియా 53:6. అవునా కదా? మనం అందరం గొర్రెల వల్ల తప్పిపోతే దేవుడు మన కోసం ఏం చేశాడు? ఆయన ప్రియకుమారుడు పంపి మనల్ని తిరిగి సమకూర్చుకున్నాడు. అవునా కదా? మరి మీకు ఈ వీక్ వర్క్ ఏంటంటే చిన్న బోటు డ్రా చేస్తారా? చేస్తామా? డ్రా చేసి కలరింగ్ చేసి మీ టీచర్స్కి చూపెట్టండి. సరేనా? సరే ఆంటీ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ.
फर्स्ट कौन सा भैया? फर्स्ट सॉन्ग आई वेंट इनटू द एनिमीज हाँ। कैंप, उसके बाद में पीस लाइक करेगा, उसके बाद में कौन सा गाना? आई वेंट Children, we will do some action songs. We will start with I Went to the Enemy's Camp. I went into the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I went into the enemy's camp and I took back what he stole from me. Now under my feet is under my feet. Is under my feet, is under my feet, is under my feet, is under my feet. Satan is under my feet. I went into the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I went into the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet, 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 he's under my feet. Satan is under my feet. Next we will sing I've Got Peace Like a River. Like a river, I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Finally, we will sing I am under the rock and the rock is higher than I.
is higher than I. Jehovah hides me, I'm under the rock. Go tell my enemies, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. Once again, I'm under the rock. The rock is higher than I. Jehovah hides me, I'm under the rock. Go tell my enemies, I'm under the rock. Jehovah hides me, oh, I'm under the rock. Jehovah hides me, I'm under the rock. Dear children, thank you for your patience and thank you for your time. We believe that you've been able to enjoy today's session as well. If you have any challenges, if you have questions, please don't hesitate to reach out to your Sunday school teachers. And if you want us to sing any songs, please send those texts to us if you have our numbers, and we'll be more than happy to sing those songs for you. Before we close today's session, shall we have a word of prayer? Blessed Father, we thank you for your presence with us. We thank you for all the graces and the goodness of thine in your presence. Oh Lord, without you we are nothing, and without you we cannot do anything. Thank you for the grace help given to us to have one more session with our children, even though virtually. Oh Lord, this may be a blessing to them, this may bring about joy to them, and they may be able to share it with their friends. Oh Lord, this is our only desire, that all these children may be born again, come to the personal knowledge of Lord Jesus Christ, and become your servants in the days to come, wherever they are and in whatever profession they are in. Lord, please take charge of them, protect them from all harm and danger. We are living in very, very dangerous days, O Lord. Give the parents the discernment and the wisdom to take care of the children in the right way, and also give knowledge and wisdom to our children to obey their parents and also protect themselves and be under the shadow of your wings. So Lord, we also remember the coronavirus that has been spreading like wildfire. Oh God, be merciful unto us. We cannot give a solution. We do not know what is it. But all we know that we believe in an almighty God who is our El Shaddai, who can do all things for us. Therefore, we beg of you, Lord, and also remember those who are not been keeping well, those who are quarantined. Be gracious and send about your healing to them. Oh Lord, if you tarry and if you're alive, enable us to meet and connect one another next week as well. Thus committing ourselves to your care and to your glory, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, please listen to these songs and the lesson. Watch it again and again. Share it with your friends. And as we told you, if you want to sing any song, please let us know. If you want us to do some action songs, do let us know. We will be more than happy to do that for you. Please pray for us as we're also praying for you, and be in touch with us. So until next week, same time, same day, God be with you.